میں یہاں بات کرنا چاہوں گی شفیق الرحمان صاحب سے، کیونکہ یہ خود اس چیز کا شکار ہے، مطلب اس ظلم کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں خود اپنی آپ بیتی بتائیں گے ایکچولی۔ جی شفیق صاحب، آپ کب پاکستان آئے اور یہاں کراچی کب شفٹ بسم ہوئے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے اس دن اپنے اس پروگرام میں کشمیریوں کو یاد رکھا، ان کی بات کو، ان کے دکھ کو دنیا تک پہنچانے میں آپ کے ادارے نے بحیثیت کشمیری میں آپ کا پاکستان کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اور پاکستان دھرتی ماں ہوتی ہے اور پاکستان ہماری دوسری ماں ہے، اس لیے کشمیری سب سے زیادہ اگر امیدیں کسی سے رکھتے ہیں وہ پاکستان سے رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان بھی ندا بہن، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلک سائر فی جسدہ، کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کو پورا وجود محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس درد میں محسوس ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ ظلم کرتا ہے کہ اس پر اور نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے اس پر۔ عبید اللہ علیم کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں، وہ کہتا تھے کہ میں کس کے نام کروں یہ جو ستم و علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کبھی رحمتیں برستی تھی جس خطہ سرزمین پر، وہی خطہ زمین ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں، کوئی اور نہیں پس سے خنجر آزمائی، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں۔ اس دھرتی کا عالم یہ ہے۔ میری والدہ مقبوضہ کشمیر سے ہوئے، میرے والد آزاد کشمیر سے ہیں۔ میری نانی اماں 80 سے اوپر ان کی ایج ہے، جس زمانے میں مقبوضہ کشمیر سے وہ ان کو ہندوستان انڈین آرمی نے ظلم و ستم کر کے نکالا۔ تو میں مختصر سا آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری نانی اماں 80 سے اوپر ان کی ایج ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ میں کھانا پکا رہی تھی چولہے پر، جب انڈین فوجی آئے تو وہ کھانا بھی وہیں رہا، جانور بھی وہیں رہے، تو وہ مال مویشی ان کے بہت زیادہ تھے، اور پھر وہ گھی بہت زیادہ ہوتا تھا، جو دیسی گھی اس کو آپ کہتی ہیں، وہ سب وہیں رہا۔ ایون بدن پر کپڑے رہے، باقی سب چیزیں وہیں رہیں۔ ایون اس وقت جو لوگ ہجرت کر کے وہاں سے آئے، ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے کہ جن کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، یعنی کہ یہ کوئی چیز سنبھالنے کا موقع نہیں دیا، ساری جائیداد، ساری املاک ان کی وہیں رہیں۔ تو ایل او سی کے اس پار کے لوگوں کو بڑی بری صورتحال ہے، ایل او سی کے اس طرف آپ آ جائیں، اس طرف کے لوگوں کی بھی بڑی بری صورتحال ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ ہندوستان نے 70-72 سال سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، نہ مائیں محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ چھوٹے محفوظ ہیں، نہ بڑے محفوظ ہیں، نہ درسگاہیں محفوظ ہیں۔ دنیا میں جس فورم پر کوئی بندہ بھی ان کی آواز اٹھاتا ہے، انڈین لوگ، ان کی ایجنسیاں، ان کی آرمی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ظلم و ستم کا یہ 70 سال سے ایک بازار گرم ہے جو انہوں نے کر رکھا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے سال 5 اگست میں جو 370 کا آرٹیکل انہوں نے چینج کیا، پھر اس کی ایک اور شک ہے، 35A یہ جو بھی بات آپ ان سے کر رہی تھیں، اس میں یہ تھا کہ یہ پرانے زمانے سے ہے، اس وقت سے آزاد اسٹارٹ سے یہ ہے۔ اس آئین کی شک یہ تھی، 35A میں یہ تھا کہ کوئی بھی بھارتی شخص مقبوضہ کشمیر میں نہ زمین خرید سکتا ہے، نہ وہ رہائش اختیار کر سکتا، اس طریقے سے کسی بھی زمین کا مالک نہیں بن سکتا، جو کہ ایک متنازع خطہ ہے، یہ آزاد ایریا ہے، دونوں طرف آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، دونوں میں یہ تھا۔ اب انہوں نے اس 370 شک کو ختم کیا، اس کے ساتھ یہ شک بھی گئی۔ اب ہندوازم، اگر آپ دیکھیں کہ بی جے پی کے ایک لیڈر نے لاسٹ ٹائم جب یہ 370 اعلان کیا، اس نے یہ اعلان کیا، ظلم اتنا ہمارے اس دنیا میں کہ ایک بی جے پی کے لیڈر نے یہ اعلان کیا کہ اس کے بعد جتنی کشمیری خوبصورت لڑکیاں، میں جس کے ساتھ جو برائی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، وہ میری ملکیت ہیں۔ یہ ان کے اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے میڈیا پر کہا، بلکہ غالباً کھلم کھلا اس نے یہ بات کی، یہ ان کی دیدہ درینیت ہے۔ پھر جو لوگ وہاں سے شفٹ ہو کے ادھر آئے، ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم رہا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر سکول ہمارے بند ہیں۔ اب دیکھیں، ہماری کراچی کا لاک ڈاؤن ہے، پاکستان میں لاک ڈاؤن رہا، ہم اس میں میری بہن کتنی اذیت میں رہے۔ ایک ایسی ایک بستی، ایک ایسا ملک کہ پورا سال ہو گیا لوگ بند ہیں۔ ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے، اسکول وغیرہ کچھ نہیں کھلا، اسکول بند ہیں۔ آپ نے عید کی نماز ہم نے پڑھی ہوگی، رمضان کے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ایون جمعہ پڑھا، جمعہ الوداع پڑھا، عید پڑھی، پچھلے 1 سال ہو گیا ہے وہ کوئی نماز پڑھنے مسجد نہیں جا سکے، نہ عید کی نماز پڑھی، نہ جمعہ کی نماز پڑھی، نہ کوئی تراویح کی نماز کے لیے مسجد آئے، یعنی کہ 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں آئے۔ وہ مساجد بند ہیں، ایون امام بارگاہیں بند ہیں، یہ سب بند ہیں، اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں۔ میں کشمیر میں اس چھوٹے بچے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جس کو زہر
सांप ने डस लिया एक छोटे बच्चे को, हमारे कश्मीरी बच्चे, मकबूजा कश्मीर में, आपके जानने वाले थे वो? उसी एरिया में। हाँ। तो उनकी मदर उस बच्चे को लेकर कोई पूरा एरिया भागी, गाड़ी नहीं मिली, फिर एक गाड़ी पर गई, फिर वो आगे उसको रोक दिया गया, लॉकडाउन था, इंडियन फौजी आगे जाने नहीं दे रहे थे। फिर जब उस बच्चे को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंची, पहले हॉस्पिटल ने लेने से इनकार किया, ये बात मीडिया पर बहुत मशहूर आई भी। दिन सेकंड दूसरे हॉस्पिटल पर जाकर जब वो खातून पहुंची तो दवाई ना होने की वजह से वो मासूम बच्चा मर गया। और वो कितने साल का था? वो बहुत मासूम बच्चा था, 5-6-7 साल का राउंड अबाउट उसकी एज थी। ये अभी आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिस कश्मीरी बच्चे को दिखाया, वो अपने बुजुर्ग के सीने के ऊपर बैठा हुआ है। उस बुजुर्ग को उन्होंने दहशतगर्द कह के मारा, जबकि वो बिल्कुल निहत्ता बंदा था, घर से किसी काम के लिए बाहर निकला। जब उसके उस बूढ़े बुजुर्ग को मारा तो वो उस गम में और कर्ब में आके उसकी डेड बॉडी के ऊपर बैठा। और फिर जब इंडियन फौजी उसको बिस्कुट और चॉकलेट दे के बहला फिसला रहे थे, आप इससे अंदाज़ा करें कि वो उनके करीब नहीं आ रहा था, वो बच्चा रो रहा था उसके साथ देखे। फिर मैं चूँकि कश्मीरी हूँ, मेरी कास्ट भट्ट है, तो कश्मीर की आज़ादी के एक बहुत बड़े हीरो थे मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उनको तिहाड़ जेल के अंदर नेदा बहन फांसी हुई, तिहाड़ जेल के अंदर वहीं फांसी हुई, तिहाड़ जेल के अंदर उनको दफनाया गया, उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। इस वक्त स्टिल उनके छोटे भाई हैं ज़हूर भट्ट, वो भी उसी वक्त उसी ही तिहाड़ जेल में अभी तक कैद हैं। हुर्रियत लीडर देखें शबीर शाह, हुर्रियत लीडर देखें मीर वाइस के साथ क्या मामला है, अली गिलानी के साथ क्या मामला है, यासीन मलिक जैसा मुजाहिद बंदा जो एक सच्चा कश्मीरी भी और हम पाकिस्तानियों की आवाज़ भी हो, अब तक वो जेल में और शदीद बीमार है, यानी कि इंसानी हुकूक कोई भी उसको नहीं दिए जा रहे, डेथ के करीब है। ये सारी की सारी क़यादत कश्मीर में है। आपके साथ क्या हुआ था जब आप? अब देखें, हमारा एरिया कंट्रोल लाइन की इस तरफ है, हमारी तरफ क्या हुआ जब इंडियन आर्मी फायरिंग करती है, हमारी तालिब इल्म ज़माने का वक्त था, कोई 10-11 साल एज होगी, तो फायरिंग हुई। जिस स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, वादी नीलम LOC नगदर का हमारा एरिया है, हमारा जो हाई स्कूल है उसमें फायरिंग हुई, कोई 10 से 15 बच्चे वहाँ उस वक्त ड्यूरिंग क्लास शहीद हुए। आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का फिर उसी ही गांव में मेरा गांव, उसी ही जिस स्कूल में है उसी मेरा गांव है। तो हम जब फायरिंग होती थी बहुत ज़ोर, और फिर वो क्रिस्टल बम टाइप होते थे, आम मिसाइल नहीं होता था, हेवी गन इस्तेमाल करते थे, वो माटर गोले मारते थे। तो हम चूँकि बच्चे थे तो हमें ये बताया गया था, चूँकि आर्मी भी हमारे यहाँ एरिया में, उन्होंने हमें ये बताया कि यार जब अगर फायर आए उसके एम्बुलेंस के सायरन की तरह उसकी आवाज़ होती है, तो हम ज़मीन पे लेट जाते थे। तो फिर मेरे ये बाजू इस जगह ज़ख्म हुआ, इस जगह ज़मीन पे जल्दी से लेटने से। तो लेटने के बाद ये हाल हुआ। और अगर और हमारे यहाँ अखरोट का दरख्त होता है कश्मीर में, वो बहुत मजबूत दरख्त होता है, जब ये बम उसकी जड़ में लगते हैं ना, आप बिलीव करेंगी वो ज़मीन का हिस्सा उसका ऊपर आ जाता है, ऊपर कैसा नीचे आ जाता है। क्लस्टर बम मारे हैं हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में, LOC पर बहुत बच्चे मरे हैं, बहुत लोग मरे। वो खिलौना टाइप बम होता है, बच्चा उठाता है, खेला, फट गया, बच्चा गया। फिर आए रोज़ इंडियन आर्मी जो है ना हमारे LOC पर फायरिंग करती है, हालांकि ये बैनुल अक़वामी बॉर्डर है, वो जो बैनुल अक़वामी बॉर्डर है उस पर दुनिया के रूल के मुताबिक फायर नहीं किया जा सकता। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ही कश्मीर का मसला हम नहीं लेकर गए, पाकिस्तान नहीं लेकर गया, कश्मीरी नहीं लेकर गए, खुद इंडिया लेकर गया। और ये तय हुआ कि हक के खुद इरादियत दिया जाएगा, न जुल्म होगा, न जबर होगा, न इस्तेसाल होगा, कश्मीरियों को उनका हक दिया जाएगा, वो अपनी मर्जी के साथ जा रहे ना चाहें, ये दिया जाएगा। ये UN को चार्टर्ड है और ये हक नहीं दिया जा रहा। इतने सालों से 5 करारदादें आप तक पेश हुई हैं। आपकी ज़मीनों पे भी कब्जा किया। जो कश्मीर में हमारे जितने रिश्तेदार हैं, जो लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए हैं, ज़ाहिर ज़मीनें कब्जा कर ली। आप कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर, जी मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर आए जी आज़ाद कश्मीर है, जिस तरह भी ये इनकी बात आप कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये सारे लोग, अब ज़मीन उनकी गई, माल मवेशी गया, जायदाद गई, सब कुछ गया, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए लोग वहाँ से जब आए। और ऐसा भी नहीं है जब लोग वहाँ से आए तो उनको मारा गया है। और फिर अब ये देखिए, जिन मुजाहिदीन के मैंने आपको बात की, ये हैं ज़ोर मडार हैं, मीर हैं, ये जितने लोग हैं, ये सब के सब वहीं जाके शहीद हुआ। अफजल गुरु को देखें, रिसेंटली इनको मारा। हमारे यहाँ से तो कश्मीर सिंह आज़ादी के साथ गया, और उन्होंने अभी रिसेंटली चंद दिन पहले एक पाकिस्तानी को हिंदुस्तान की जेल में मर गया, और उसकी डेड बॉडी जब वाघा पहुंची आकर, उसकी डेड बॉडी देखने के लायक नहीं थी, वो माहीगीर था, फिर सारे माहीगीर रो रहे थे। क्या हुआ था उसमें?